discuss about solid state senior inter chemistry. The topic is coordination number. It is defined as the number of nearest neighbors of a particle in a close packed structures. Atoms కానీ molecules కానీ ions కానీ ఒక క్రిస్టల్ లాటిస్ లాగా ఫామ్ అవ్వడానికి యూనిట్ సెల్స్ 3D డైమెన్షనల్గా అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క యాటమ్ నీరెస్ట్ ఒక క్యాటయాన్ని తీసుకుంటే దాని నీరెస్ట్గా ఒక ఫోర్ anions ఉంటే దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఈజ్ 4. Suppose one cation nearest anions are in 8. So that is one cation, that means plus ions, and anions are in 6 unte danni coordination number is 6. Suppose cation chuttu anions 8 unte that is the coordination number is 8. So nearest ions oka cation చుట్టూ ఎన్ని నియరెస్ట్ అయాన్స్ అనేటివి యానయాన్స్ అనేటివి ఉంటాయో దాన్ని కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఇన్ ఎ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్. క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ మీన్స్ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సాలిడ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్తో లాంగ్ రేంజ్ వరకు కూడా రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో ఒక యాటమ్, దట్ మీన్స్ ఒక యాటమ్ ఆర్ అయాన్, cations or anions చుట్టూ కూడా ఒక 4 atoms arrangement ఉంటే దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 4. సపోజ్ ఒక క్యాటయాన్ చుట్టూ 6 anions ఉంటే దట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 6. ఒక క్యాటయాన్ చుట్టూ 8 anions ఉంటే that is the coordination number is 8. It is defined as the number of nearest neighbors of a constant particles. That means ions or molecules, atoms ఏవి తీసుకున్నా సరే atoms చుట్టూ 6 atoms arrangement ఉంటే that is the coordination number is 6. ఒక atom చుట్టూ 8 atoms arrangement ఉంటే that is the coordination number is 8. ఒక atom చుట్టూ 12 atoms arrangement unte that is a coordination number is 12. The coordination number of atoms in a cubic close packed structure is 12. 12 అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 12 అంటే ఒక యాటమ్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అయాన్స్ తీసుకుంటే దాని చుట్టూ కూడా 12 యాటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 12. ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్ ఇన్ ఎ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ 8 బికాస్ ఈచ్ యాటమ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ 8 అదర్ యాటమ్స్. ఒక యాటమ్ చుట్టూ కూడా 8 అదర్ యాటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 8. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 8 అంటే ఒక యాటమ్ చుట్టూ 8 యాటమ్స్ అనేటివి అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 8. ఇప్పుడు క్యాటయాన్స్ అనేది సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యానయాన్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడే క్యాటయాన్ చుట్టూ కూడా 8 యాటమ్స్ అనేటివి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ లాటిస్. The next topic is parameters of a unit cell. Suppose ఇది యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే యూనిట్ సెల్లో y axis, z axis and x axis. The distance of y axis is b. The distance of z axis is c. The distance of x axis is a. These are parameters of A, B, C, and the angle between y-axis, z-axis is alpha. The angle between z-axis and x-axis is beta. The angle between x-axis, y-axis is gamma. These are angles of parameters of unit cell. Unit cell ki parameters అనేటివి A, B, C and alpha, beta, gamma అంటారు. So A is the distance of x axis, B is the distance of y axis, C is the distance of z axis. Angles are alpha, beta, gamma.
So the angle between y-axis, z-axis is alpha, the angle between z-axis, x-axis is beta, the angle between x-axis, y-axis is gamma. These are parameters of unit cell. Unit cell lo parameters ni ila define chestamu. Next one, the next topic is there are 6 parameters of a unit cell. Suppose A, B, C is the distance of x-axis, y-axis and z-axis. Alpha, beta, gamma are angles, the x-y-axis angle and y-z-axis of beta and z-x-axis of gamma. Alpha, beta, gammas are angles. The edges of a unit cell may be or may not be perpendicular to each other. Unit cell lo పారామీటర్స్ అనేటివి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండవు, ఒకదానికొకటి ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. సో ఆల్ఫా, బీటా, గామా ఆర్ యాంగిల్స్ అండ్ ఏబిసి ఆర్ ద డిస్టెన్సెస్. ద నెక్స్ట్ వన్, unit cell can be different. Primitive unit cells are divided into 2 types. That is a primitive unit cell. The second one, centered unit cell. Primitive unit cell ni simple unit cell ani kuda antaru, and centered unit cell ni 3 types ga divide cheyochu. That is, the first one is body centered unit cell, the second one face centered unit cell, the third one end centered unit cell. Unit cells are 2 types. ఫస్ట్ వన్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్, దీన్నే సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అని కూడా అంటాము. అండ్ సెకండ్ వన్ centered unit cell. Centered unit cells are 3 types. First one body centered unit cell, దీన్నే BCC అంటాము. అండ్ face centered unit cell, that is a FCC. end centered unit cell, that is the third one, ECC అంటాము. So these are unit cells. యూనిట్ సెల్స్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ని 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్. Primitive unit cells are when the constant particles, that means atoms కానీ molecules కానీ ions కానీ తీసుకుంటే, atoms, molecules, ions, non-polar atoms కానీ polar atoms కానీ and ionic substances కానీ తీసుకుంటే, when the constant particles occupy only the corner positions, it is known as primitive unit cell. Corner positions, in this diagram corner positions of atoms, constant particles, atoms కానీ molecules కానీ ions కానీ కార్నర్స్లో మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటే, యూనిట్ సెల్లో కార్నర్స్లో మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటే, ఎన్ని యాటమ్స్ ఇక్కడ కార్నర్స్లో ఉన్నాయి అంటే 8 యాటమ్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 యాటమ్స్ అనేటివి యూనిట్ సెల్లో అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అది కార్నర్స్ ప్లేస్లో మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దాన్ని ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అంటారు. ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో కార్నర్స్ 8 into 1/8, 8 యాటమ్స్ అనేటివి 1/8 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. యూనిట్ సెల్ అనేది 3D డైమెన్షన్లో అరేంజ్మెంట్ అయితే క్రిస్టల్ లాటిస్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక యాటమ్ తీసుకుంటే హాఫ్ పార్ట్లో 1/8 పార్ట్ మాత్రమే ఒక యూనిట్ సెల్లో అరేంజ్మెంట్ ఉంది, మిగిలిన పార్ట్ అంతా కూడా వేరే యూనిట్ సెల్లో ఉంటుంది. దట్స్ వై 8 యాటమ్స్ అనేటివి 1/8 పార్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఆఫ్ primitive unit cell, that means simple unit cell. Simple unit cell లో 1 atom మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక యూనిట్ సెల్కి 8 యాటమ్స్ ఉన్నా సరే అందులో 1/8 పార్ట్ మాత్రమే యాటమ్స్ అనేటివి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ద నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఆఫ్ కార్నర్స్, నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఆఫ్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్లో 1 యాటమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్. దీన్నే సింపుల్ యూనిట్ సెల్నే ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అంటారు. కార్నర్స్ తీసుకుంటే 8 యాటమ్స్ ఉంటాయి. 8 యాటమ్స్ కూడా 1/8 పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో 8 into 1/8 1 యాటమ్. దీన్నే ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటారు. సో సపోజ్ ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ తీసుకుంటే, పారామీటర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ A, B, C అండ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా.
సో ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ యొక్క డిస్టెన్స్, వై యాక్సెస్ డిస్టెన్స్, జెడ్ యాక్సెస్ డిస్టెన్స్ ఏబిసిలు తీసుకుంటే అవి రెండు కూడా అవి 3 కూడా ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సిగా ఉంటుంది. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా బీటా గామా 90 degreesకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ ఆర్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్. సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అని ఎలా చెప్పగలమంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సిగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అండ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామా కూడా 90 degreesకి ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ ఆర్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. అండ్ ఇక్కడ 1 atom మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే 8 కార్నర్స్లో కూడా 1/8 పార్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఆక్యుపై చేస్తుంటుంది కాబట్టి యాటము. సో 8 × 1/8 1 atom మాత్రమే ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్ యూనిట్ సెల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో 1 atom. దీన్ని ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. అండ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి అండ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈక్వల్ టు 90 degreesకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్. తర్వాత సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ని 2 typesగా డివైడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ అ సింపుల్ యూనిట్ సెల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో ఫస్ట్ వన్ బాడీ సెంటర్డ్ cubic unit cell. A BCC, that means body centered cubic unit cell. BCC unit cell has atom at each corner of the cube and an atom at the center of the structure. That means బాడీ సెంటర్డ్, దట్ మీన్స్ కార్నర్స్లో 8 atoms ఉంటాయి. అండ్ బాడీ పార్ట్లో ఒక యాటమ్ ఉంటుంది. ఈ 1 atom కూడా యూనిట్ సెల్ యాటమ్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది కాబట్టి సో 1 బాడీలో ఉన్న యాటమ్ని 1గా తీసుకుంటాము. అదే కార్నర్స్లో తీసుకుంటే ఈ యాటమ్స్ అనేటివి కార్నర్స్లో ఉన్న యాటమ్స్ 1/8 పార్ట్ మాత్రమే ఆక్యుపై చేస్తాయి కాబట్టి సో కార్నర్స్ 8 × 1/8 = 1. అండ్ బాడీ పార్ట్లో ఉన్న సో ఇక్కడ చూస్తే ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ అని చూస్తే ఓపెన్ స్ట్రక్చర్లో ఒక యాటమ్ని మనం క్యూబ్లో పెట్టినట్టుంటుంది. సో ఆ క్యూబ్లో పెట్టిన ఈ యాటమ్ అనేది మొత్తం ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి ఈ యూనిట్ సెల్లో బాడీలో ఉన్న యాటమ్ని 1గా తీసుకుంటాము. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ బీసీసీ అంటే బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్లో కార్నర్స్లో ఉన్న యాటమ్స్ 1 అయితే అండ్ బాడీలో ఉన్న పార్ట్ 1 atom. సో దీస్ 2 are 1 + 1 2. దిస్ ఈజ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ అంటే కార్నర్స్లో 8 atoms అనేటివి 1/8 పార్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే బాడీలో ఒక యాటమ్ ఉంటుంది. ఆ బాడీలో ఉన్న ఒక యాటమ్ కూడా యూనిట్ సెల్ని మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి సో 1 అవుతుంది. సో బాడీ పార్ట్లో ఉన్న 1 atom, కార్నర్స్లో ఉన్న 1 atom, 1 + 1 దిస్ ఈజ్ ద 2 ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. సో బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ని తీసుకుంటే ద డెఫినేషన్ in BCC unit cell has atom at each corner of the cube and an atom at the center of the structure. అంటే యూనిట్ సెల్లో సెంటర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్లో ఒక యాటమ్ ఉంటుంది అండ్ కార్నర్స్లో 8 కార్నర్స్లో 8 atoms ఉంటాయి అండ్ 8 atoms కూడా 1/8 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ద atom at the body center only belongs to the unit cell in which it is present. In BCC, that means body centered cubic unit cell, every corner has atoms అంటే 1/8 పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ 1 atom అనేది అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ 1 atom present at the center of the structure. సెంటర్ ఆఫ్ అంటే బాడీ పార్ట్లో ఒక atom ఉంటుంది. బిలో డయాగ్రమ్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్. దట్ మీన్స్ చూస్తే ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ తీస్తే బాడీ పార్ట్లో ఉండే ఒక యాటము అండ్ కార్నర్స్లో ఉండే 8 atomsని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Next, below diagram is an open structure. According to this structure, atom at the body centers only belongs to the unit cell in which it is present. So unit cell లో తీసుకుంటే కార్నర్స్లో ఉన్న 8 atoms అండ్ బాడీలో ఉన్న 1 atom. ఈ కార్నర్స్లో ఉన్న 8 atomsలో 1/8 పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ బాడీలో ఉన్న 1 atom మాత్రం టోటల్గా 1 పార్ట్ యాటమ్ మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంటుంది కాబట్టి 1 + 1 = 2. దట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
centered unit cell లో face centered unit cell is the second one. So face centered unit cell దీన్ని FCC అంటాము. So an FCC unit cell contains atoms at all the corners of the crystal lattice and at the center of all the faces of the cube. Faces చూస్తే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఓపెన్ స్ట్రక్చర్, కార్నర్స్లో 8 కార్నర్స్లో 8 atoms ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫేస్, దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫేస్, దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫేస్. టోటల్ 1 2 3 4 5 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఈ 6 ఫేసెస్ కూడా అరేంజ్మెంట్ అనేది 1/2 పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఫేసెస్లో ఉన్న యాటమ్స్ అనేటివి 1/2 పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. మిగిలిన హాఫ్ పార్ట్ అనేది వేరే యూనిట్ సెల్లో ఉంటుంది. సో సపోజ్ మనం ఒక యూనిట్ సెల్ని తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక యూనిట్ సెల్లో హాఫ్ పార్ట్ ఉండేది ఫేసెస్లో ఉంటుంది అండ్ కార్నర్స్లో 1/8 పార్ట్ ఉంటుంది. సో కార్నర్స్ తీసుకుంటే 8 × 1/8, ఫేసెస్ తీసుకుంటే 6 ఫేసెస్. 6 ఫేసెస్లో కూడా యాటమ్స్ అనేవి 1/2 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో 6 × 1/2 = 3. సో టోటల్ నంబర్ అంటే ఎఫ్సిసిలో తీసుకుంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్లో తీసుకుంటే కార్నర్స్లో అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఫేసెస్లో అరేంజ్మెంట్ అనేది 1 + 3 దట్ ఈస్ 4. 4ని ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటారు. అంటే ఎఫ్సిసి ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్కి ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఎంత అంటే 4. కార్నర్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఫేస్ సెంటర్డ్. సో ఆల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ కార్నర్స్లో అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అన్నిటికీ అండ్ ఫేసెస్లో ఉంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అండ్ బాడీలో ఉంటే బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. సపోజ్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూస్తే ద atoms present at the face centered is a shade between 2 adjacent unit cells and only half of each atom belongs to an individual cell. సో ఒక సెల్ని తీసుకుంటే 2 సెల్స్కి తీసుకుంటే ఆ ఫేసెస్లో ఉన్న యాటమ్స్ అనేటివి 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేటివి షేర్ చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ మనం ఒక యూనిట్ సెల్లే తీసుకున్నాం కాబట్టి హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఇన్ ఎఫ్సిసి ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ యాటమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ లాటిస్లో కార్నర్స్లో అన్నిట్లోనూ యాటమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ అన్ యాటమ్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. సో ఎవ్రీ ఫేసెస్ అన్ని ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్యూబ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 6 ఫేసెస్ కూడా ఒక్కొక్క యాటమ్ అరేంజ్మెంట్ సెంటర్లో ఒక యాటమ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ యాటమ్ కూడా 2 యూనిట్ సెల్స్ అనేటివి ఈక్వల్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేటివి షేర్ చేసుకుంటాయి. దిస్ ఫేస్ సెంటర్ atom is a shared between 2 adjacent unit cell. Only 12 of each atom belongs to a unit cell. So FCC లో face centered cubic unit cell లో కార్నర్స్లో 8 atoms 1/8 పార్ట్ అండ్ ఫేసెస్లో ఉన్న ఒక్కొక్క యాటమ్ అనేటివి అంటే 6 ఫేసెస్లో ఒక్కొక్క యాటమ్ కూడా హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ సెల్లో. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ ఎఫ్సిసి యాటమ్స్ అనేటివి ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్లో 4 ఉంటాయి. దీన్నే ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఈ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో end centered unit cell that means in each end-centered unit cell there are 8 atoms at the 8 corners of the cube. So ఇందులో కూడా కార్నర్స్లో 8 కార్నర్స్లో 8 atoms అనేటివి 1/8 పార్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ 1 atom ఈచ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎనీ 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఆపోజిట్ ఫేసెస్ దీస్ 2 ఫేసెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, దీస్ 2 ఫేసెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎనీ ఆపోజిట్ ఫేసెస్లో తీసుకుంటే దాన్ని ఎండ్ సెంటర్డ్ అంటారు. సో ఎండ్ సెంటర్లో ఇది కూడా హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో అబోవ్ ద యూనిట్ సెల్ బిలో ద యూనిట్ సెల్ ఇంకో యూనిట్ సెల్ అనేది అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇవి రెండు కూడా మ్యూచువల్లీ షేరింగ్ that means sharing with half part. సో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే షేర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఎండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో 2 ఫేసెస్ మాత్రమే ఎండ్గా తీసుకుంటాము. సో నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ప్రెజెంట్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఇవి కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ ఉంటాయి అండ్ 1/8 పార్ట్. సో 8 × 1/8 అండ్ ఫేసెస్లో 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. సో 2 యాటమ్స్ ఉంటాయి 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ అంటే ఇవి రెండు కూడా హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ షేర్ చేసుకుంటుంది ఈ యూనిట్ సెల్. సో 2 × 1/2 1. సో 1 + 1 2 దీన్నే ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. సో ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అనేది 2.
సో ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 2 అవుతుంది. సో టోటల్గా చూస్తే మనం యూనిట్ సెల్ atom arrangement, rank of unit cell తీసుకుంటే ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్, దట్ మీన్స్ కార్నర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో. దీన్ని సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. ఓన్లీ ఎట్ కార్నర్స్ 8 ఇంటూ 1/8 1 అవుతుంది. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ 1. ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే కార్నర్స్ 1 ఫేసెస్ 1. కార్నర్స్లో 8 ఆటమ్స్ అనేటివి 8 ఇంటూ 1/8 పార్ట్, సో 1 ఆటమ్ ఉంటుంది. ఫేసెస్ అంటే 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి యూనిట్ సెల్కి. 6 ఫేసెస్లో కూడా 1/2 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో 6 ఇంటూ 1/2 అంటే 3 అవుతుంది. సో 1 + 3 4, దట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. అండ్ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే కార్నర్స్ 1 8 ఇంటూ 1/8 = 1. బాడీ అంటే లోపల పార్ట్లో ఒక యాటమ్ని మనం ఉంచితే ఆ స్పేస్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసేది ఆ యాటమ్ మొత్తం కూడా యూనిట్ సెల్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. కాబట్టి బాడీ పార్ట్ 1 యాటమ్గా తీసుకుంటాము. సో 1 + 1 ఈజ్ 2, దట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. బీసీసీకి ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అనేది 2 ఉంటుంది. అండ్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే కార్నర్స్ 1 8 ఇంటూ 1/8 1. ఎండ్స్ తీసుకుంటే 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ తీసుకుంటాం. 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్లో 1/2 పార్ట్ మాత్రమే యాటమ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఎండ్స్ తీసుకుంటే 1/2 ఇంటూ 2 తీసుకుంటే 1 అవుతుంది. సో 1 + 1 2 ఈజ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. యూనిట్ సెల్స్లో ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్, ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్, బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అండ్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్, సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ని సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అంటారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 3 టైప్స్, అవి ఎఫ్సిసి, బీసీసీ, ఈసీసీ. దట్ ఈస్ ఎఫ్సిసి, దట్ మీన్స్ ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్, ఈసీసీ, దట్ మీన్స్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో 1 ఉంటుంది, ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 4 ఉంటుంది, బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 2 ఉంటుంది, ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 2 ఉంటుంది. ఈ ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఎలా చెప్తామంటే యాటమ్ అరేంజ్మెంట్ ఎంత స్పేస్ అయితే అది ఆక్యుపై చేస్తుందో యూనిట్ సెల్లో, దాన్ని బట్టి ఈ ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ని డిఫైన్ చేస్తాము. ద నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ని బట్టి వాటి యొక్క పారామీటర్స్ని బట్టి వాటి యొక్క క్రిస్టల్ సిస్టమ్ అనేది నేమింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే క్రిస్టల్ సిస్టమ్, పాసిబుల్ వేరియేషన్స్, ఎగ్జియల్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఎగ్జియల్ యాంగిల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే క్రిస్టల్ సిస్టంలో ఫస్ట్ వన్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్. క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్లో పాసిబుల్ వేరియేషన్స్, దట్ మీన్స్ ప్రిమిటివ్ అంటే సింపుల్ యూనిట్ సెల్ ఉంటుంది అండ్ బాడీ సెంటర్డ్, ఫేస్ సెంటర్డ్. ప్రిమిటివ్ దట్ మీన్స్ 8 కార్నర్స్లో 8 ఆటమ్స్ అనేటివి 1/8 పార్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 1. బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో బాడీలో ఒక పార్ట్ మాత్రమే, ఒక ఆటమ్ మాత్రమే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 1. ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 6 ఫేసెస్ కూడా హాఫ్ పార్ట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 3. సో ప్రిమిటివ్, బాడీ, ఫేస్ ఈ 3 ఉంటుంది క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్లో. సో యాక్సియల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే A = B = C, దట్ మీన్స్ x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్, y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్, z యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే అవి 3 కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. A = B = Cగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా = 90 degreesగా ఉంటే దాన్ని క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ జింక్ సల్ఫైడ్, కాపర్. దీస్ 3 ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్. ద నెక్స్ట్ వన్ టెట్రాగోనల్ తీసుకుంటే ప్రిమిటివ్, బాడీ. దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ టెట్రాగోనల్లో ప్రిమిటివ్, బాడీ, దీస్ 2 ఆర్ పాసిబుల్ వేరియేషన్స్. ప్రిమిటివ్లో 8 కార్నర్స్ 1/8 పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ బాడీలో ఒక యాటమ్ అనేది అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో 1 + 1 2 అనేది టెట్రాగోనల్లో పాసిబుల్ వేరియేషన్స్. ఎగ్జియల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే A = B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు C, అంటే దీస్ 3 ఆర్ ద డిస్టెన్స్ అనేటివి A = Bగా ఉంటుంది కానీ C మాత్రం నాట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా = 90 degreesగా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద టెట్రాగోనల్. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే వైట్ టిన్ ఆక్సైడ్, ఈ 2 కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టెట్రాగోనల్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్థోరాంబిక్ తీసుకుంటే ఆర్థోరాంబిక్లో పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ అనేటివి ప్రిమిటివ్, బాడీ, ఫేస్, ఎండ్. ప్రిమిటివ్ దట్ మీన్స్ 8 కార్నర్స్ 8 ఆటమ్స్ 1/8 పార్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. బాడీలో 1 ఆటమ్ బాడీ పార్ట్లో ఒక ఆటమ్ అనేది అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఫేస్ సెంటర్ 6 ఫేసెస్లో
6 ఫేసెస్లో 1/2 పార్ట్ ఉంటుంది. సో 6 × 1/2 3. ఎండ్ సెంటర్డ్ అంటే 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్లో 1/2 పార్ట్ ఉంటుంది. సో 1 atom. దట్ ఈస్ ద ఆర్థోరాంబిక్. ఆర్థోరాంబిక్లో A ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు Cగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈక్వల్ టు 90 degreesగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ రాంబిక్ సల్ఫర్. ఆర్థోరాంబిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ రాంబిక్ సల్ఫర్. ద నెక్స్ట్ వన్ మోనోక్లినిక్. మోనోక్లినిక్ తీసుకుంటే సింపుల్ ఎండ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ అండ్ ఎగ్జియల్ డిస్టెన్సెస్ అనేటివి A ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు Cగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్ఫా గామా అనేది 90 degrees ఉంటుంది, బీటా అనేది 90 degrees అనేది ఉండదు. సో బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees, ఆల్ఫా గామా ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఆల్ఫా గామా ఈజ్ ద 90 degrees, బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఇంకా అంతకు మించి 120 degrees కానీ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆల్ఫా గామా 90 degrees ఉంటే దట్ ఈస్ ద మోనోక్లినిక్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మోనోక్లినిక్ ఈజ్ మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్. మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్ని మోనోక్లినిక్ స్ట్రక్చర్తో ఉంటుంది. ఇక్కడ పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ అనేటివి సింపుల్ ఎండ్గా ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ట్రైక్లినిక్ తీసుకుంటే పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ అనేటివి ప్రిమిటివ్, దట్ మీన్స్ సింపుల్ యూనిట్ సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ 8 కార్నర్స్లో 8 atoms అనేటివి 1/8 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జియల్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఎగ్జియల్ యాంగిల్స్ అనేటివి A ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ C, ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు గామా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. అంటే దీస్ 3 యాంగిల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో 90 degreesకి మాత్రం ఈక్వల్గా ఉండవు, డిఫరెంట్ యాంగిల్స్తో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ట్రైక్లినిక్ కి పొటాషియం డైక్రోమేట్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్, దీస్ 2 ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రైక్లినిక్. నెక్స్ట్ హెక్సాగోనల్ తీసుకుంటే ప్రిమిటివ్, పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ అనేటివి ప్రిమిటివ్, సింపుల్, దట్ మీన్స్ 8 కార్నర్స్ 8 atoms అనేటివి 1/8 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ A ఈక్వల్ టు B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు C, ఆల్ఫా బీటా గామా అనేది ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees, గామా 120 degreesగా ఉంటే దట్ ఈస్ అ హెక్సాగనల్. Examples are graphite, zinc oxide and cadmium sulfide. These 3 are examples of hexagonal. Next rhombohedral తీసుకుంటే primitive, possible variations అనేటివి primitive గా ఉంటుంది and A equal to B equal to C, alpha beta gamma equal to is not equal to 90 degrees గా ఉంటుంది. That is the examples are calcium carbonate and cinnaba, that is a mercury sulfide కూడా example of rhombohedral. The next one, Bragg's equation. Suppose ఇక్కడ W.H. Braggs has proposed an equation to explain the relation between interplanar distance and wavelength of X-rays. Angle of diffraction theta of X-rays is called Bragg's equation. Suppose మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 layers, suppose regular arrangement of solids ఎలా ఉంటాయి, సాలిడ్స్లో క్రిస్టల్ లాటిస్లో రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్తో కాన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ అనేటివి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సపోజ్ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇలాగా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ప్లస్ మైనస్ అంటే ఒక లేయర్ సమ్ ఆఫ్ మోర్ లేయర్స్ అనేటివి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ప్లస్ మైనస్ అంటే క్యాటయాన్స్ అయానిక్ సాలిడ్స్ తీసుకుంటే, అదే కోవలెంట్ సాలిడ్స్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇందులో వాటి యొక్క లేయర్స్లో ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్రేస్ని వాటి యొక్క సాలిడ్ మాలిక్యూల్స్లోకి పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకొక లేయర్కి వెళ్తుంది. ఇలా లేయర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంది అంటే యాటమ్స్కి మధ్య, అసలు మామూలుగా అయితే సాలిడ్ స్ట్రక్చర్లో స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేయదు, రిజిడిటీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో క్రిస్టల్ లాటిస్లో రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఉండి వాటి యొక్క క్రిస్టల్ లాటిస్ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్తో సో ద డిస్టెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండకుండా వాటి యొక్క లేయర్స్లో ఎంత
ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో, ఆ ఎక్స్రే ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసిందో మనం డిటర్మైన్ చేయడానికే WH బ్రాగ్ అనే అతను ఒక ఈక్వేషన్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ద WH బ్రాగ్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ an equation to explain the relation between interplanar distance d and wavelength lambda of X-rays. Angle of diffraction theta of X-ray is called Bragg's equation. Bragg's equation దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ సాలిడ్ స్ట్రక్చర్లో సమ్ లేయర్స్ ఉంటాయి, ఆ లేయర్స్ మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అని డిటర్మైన్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ అ డి అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్స్రేస్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్కి సంబంధించి అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్. అక్కడ యాంగిల్ అనేది అంటే సపోజ్ మనం ఒక ఎక్స్రే రేని పంపించినప్పుడు అక్కడ సమ్ యాంగిల్తో అది డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంటుంది. ఆ డిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఎంత యాంగిల్తో వెళ్ళింది అని చెప్పడానికి. సో దీస్ 3 ఆర్ ఇన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్. దట్ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ అంటే ప్లేన్స్ యొక్క లేయర్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ని డీతో మెన్షన్ చేస్తాము అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ని ల్యాండా, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్రేస్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్ ఎంత యాంగిల్తో అది డిఫ్రాక్ట్ అయ్యిందో చెప్పడానికి టీటా. వీటి 3కి సంబంధించిన రిలేషన్కి సంబంధించి ఈక్వేషన్నే బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అంటారు. దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అంటే WH బ్రాగ్ అనే అతను ప్రపోజ్ చేశారు. సపోజ్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఒక లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ని ఇక్కడ పంపిస్తాము సాలిడ్ స్ట్రక్చర్లోకి. సాలిడ్ని తీసుకొని సాలిడ్ పైకి ఎక్స్రేస్ని మనం పంపిస్తాము, ఇండ్యూస్ చేస్తాం. ఇండ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక సమ్ యాంగిల్తో డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. అదే ఇంకో లేయర్లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ లేయర్ పైన సమ్ యాంగిల్తో డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇంకో లేయర్కి లోపలికి కూడా వెళ్తుంది. సో డిస్టెన్స్ డి అది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇంకా అది లోపలికి వెళ్ళాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ అది సమ్ యాంగిల్తో డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ టీటా యాంగిల్తో డిఫ్రాక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ABCDగా నోట్ చేసుకుంటే, ఇక్కడ సపోజ్ తీసుకుంటే ఇది B C అనుకుంటే ట్రయాంగిల్ ABC వస్తుంది అండ్ ట్రయాంగిల్ ABD వస్తుంది. సో వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే లేయర్స్, ఒక లేయర్కి ఇంకో లేయర్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది స్మాల్ డీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే సపోజ్ లెట్ ఫస్ట్ ఎక్స్రే ఈజ్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ A ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేన్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేన్లో ఎక్స్రే అనేది డిఫ్రాక్ట్ అయ్యింది. The next one, second X-ray is diffracted from point B in the second plane. ఇదేమో A దగ్గర డిఫ్రాక్ట్ అయ్యింది, సెకండ్ ఎక్స్రే B దగ్గర డిఫ్రాక్ట్ అయ్యింది. సెకండ్ ఎక్స్రే ట్రావెల్స్ మోర్ డిస్టెన్స్ దెన్ ఫస్ట్ ఎక్స్రే కన్నా కూడా సెకండ్ ఎక్స్రేకి వెళ్ళడానికి సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ చేసింది. దట్ ఈస్ అ డి, స్మాల్ డి. ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సెకండ్ ఎక్స్రే దట్ ఈస్ అ CB ప్లస్ BD. ఇక్కడ తీసుకుంటే CB ప్లస్ BD ఈజ్ ద D. సో పాత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎక్స్రే CB ప్లస్ BD తీసుకుంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. అంటే మనం ఎక్స్రేస్ని ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాము. సో ఆ ఎక్స్రేస్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్. దట్ మీన్స్ n వాల్యూ తీసుకుంటే n లాంబ్డాకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. హియర్ n ఈజ్ ద 1 2 3 సో ఆన్గా తీసుకుంటాము. పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్రే. సో CB ప్లస్ BD అనేది n లాంబ్డాకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. n లాంబ్డా ఈజ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ అనేది n లాంబ్డాకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. n ఈజ్ ద ఇంటిజర్స్ దట్ ఈస్ 1 2 3 సో ఆన్గా ఉంటుంది. సో CB ప్లస్ BD అనేది పాత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎక్స్రే. అంటే ఫస్ట్ రే ఒక సమ్ యాంగిల్తో డిఫ్రాక్ట్ అయింది ఫస్ట్ లేయర్ నుంచే అండ్ సెకండ్ లేయర్ నుంచి డిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో వీటి మధ్య అడిషన్ అండ్ పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది CB ప్లస్ BDగా తీసుకుంటే
అది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, ఎక్స్రేస్ యొక్క ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ ఎన్ లాంబ్డా. దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటాము. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే ఇది టీటా అనుకుంటే, సైన్ టీటా తీసుకుంటే సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకోవచ్చు, సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు సిబి బై ఏబీగా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ట్రిగ్నోమెట్రీ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్. సో సిబి బై ఏబీ ఈజ్ ద డి. ఏబీ డిస్టెన్స్ ఎంత, స్మాల్ డి. సో సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు సిబి బై డీగా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద సిబి, ఇటు తీసుకొస్తే డి సైన్ టీటా అవుతుంది. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ వన్ ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటాము. ఈ రెండింటి మధ్య సైన్ టీటాని నోట్ చేసుకుంటాము. సో సైన్ టీటా నోట్ చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఏ బి సి డి, దీస్ ఆర్, ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది స్మాల్ డి. సో ఇక్కడ టీటా తీసుకుంటే సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు బీసీ బై ఏసీ. అదే సపోజ్ ఇక్కడ మనం వేరే చేంజ్ చేసుకుంటే, path difference is small d, a b c d. ఇక్కడ దీని డిఫరెన్స్ డి అవుతుంది. సైన్ టీటా, ఇక్కడ టీటా యాంగిల్ అనేది టీటా అనుకుంటే సైన్ టీటా ఏమవుతుంది, బీసీ బై ఏబి అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు సిబి బై ఏబి. బీసీబీ ఆర్ బీసీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఒకటే. కాబట్టి సిబి బై డి తీసుకుంటే సిబి ఈక్వల్ టు, దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఏబి వాల్యూ డి కాబట్టి, సో డి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సిబి ఈక్వల్ టు డి సైన్ టీటా. అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకుంటే, ట్రయాంగిల్ ఇక్కడేమో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకుంటే ఇది కూడా టీటా. సైన్ టీటా వాల్యూ అంటే సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు బీడి బై ఏబి. బీడీ బై ఏబి. సో బీడీ అంటే ఏబి అంటే డి కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో బీడీ ఈక్వల్ టు డి సైన్ టీటా. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, 2, 3 తీసుకుంటే, ఇక్కడ సపోజ్ ఈక్వేషన్ 1, 2, 1 ఏం చెప్తుంది, సిబి ప్లస్ బీడీ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. దట్ ఈస్ అ పాత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎక్స్రే. ఫస్ట్ ఎక్స్రే అది ట్రావెల్ చేసిన దాన్ని బట్టి, అక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్ అని చెప్తాం. దీన్ని డీగా తీసుకుంటాం. సో సిబి ప్లస్ బీడీగా తీసుకుంటే, సపోజ్ సిబి ప్లస్ బీడీ, ఇక్కడ సిబి ప్లస్ బీడీని డీగా తీసుకుంటాము. సో సిబి ప్లస్ బీడీ ఇక్కడ డిటర్మైన్ చేస్తే టీటా యాంగిల్ని బట్టి, సో సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు సిబి బై ఏబీగా రాసుకోవచ్చు. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే అండ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి 2 ట్రయాంగిల్స్గా తీసుకొని సైన్ టీటా నోట్ చేసుకుంటాము. సో బీడీ బై ఏబి డిస్టెన్స్ ఎంత, డి కాబట్టి, సో బీడీ ఈక్వల్ టు డి సైన్ టీటాగా తీసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 and 3 తీసుకుంటే డి సైన్ టీటా అంటే సిబి ప్లస్ బీడీ ఏమవుతుంది, సిబి ప్లస్ బీడీ ఏమవుతుంది, డి సైన్ టీటా కాబట్టి డి సైన్ టీటా ప్లస్ డి సైన్ టీటా. ది వాల్యూ ఎంత, ఎన్ లాంబ్డా. సో 2d సైన్ టీటా, డి సైన్ టీటా ప్లస్ డి సైన్ టీటా ఈక్వల్ 2d సైన్ టీటా. దట్ ఈస్ అ ఎన్ లాంబ్డా. The above relation is known as Bragg's equation. n is order of diffraction. ఇక్కడ చూస్తే n, ఇక్కడ path difference, Bragg's equation is ఏం చెప్తుంది, proposed an equation to explain the relation between interplanar distance d. సో interplanar distance ఒక లేయర్కి ఇంకో లేయర్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్రే ట్రావెల్ చేసిందో చెప్పడానికి d అంటాం. అండ్ వేవ్ లెంగ్త్, ఆ ఎక్స్రే యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ని అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్, ఎంత యాంగిల్తో అది డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అ టీటాకి రిలేషన్ని చెప్పేదాన్ని. దట్ ఈస్ అ ఎన్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2d సైన్ టీటా.
ఓకే, ఈ ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్స్ అనేటివి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దాని యొక్క ఎక్స్రే ఆ లేయర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ని నోట్ చేయడానికి అండ్ ఎంత యాంగిల్తో అది డిఫ్రాక్ట్ అవుతుందో చెప్పడానికి ఈ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇందులో n ఈజ్ ద ఇంటిజర్ n వాల్యూస్ 1 2 3 సో ఆన్, లాంబ్డా ఈజ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్, d ఈజ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ లేయర్స్. అంటే టూ లేయర్స్ని తీసుకుంటే టూ లేయర్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ని స్మాల్ డీగా అనుకుంటాము అండ్ టీటా ఈజ్ ద డిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్. So the above relation is known as Bragg's equation, that is the n lambda equal to 2d sin theta. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటే ఒక యాటమ్ చుట్టూ 6 యాటమ్స్ ఉంటే దట్ ఈజ్ నియరెస్ట్గా అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6 అంటాము. అదే 8 యాటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8 అంటాము. ఒక యాటమ్ చుట్టూ ఎన్ని యాటమ్స్ అయితే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందో దట్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ పారామీటర్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ యొక్క డిస్టెన్స్, వై యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ని బట్టి వాటి ఏబిసి ఉంటుంది అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి వైకి యాంగిల్, వైజెడ్కి యాంగిల్ అండ్ జెడ్ ఎక్స్కి యాంగిల్ బీటా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. యూనిట్ సెల్ అనేది 3D డైమెన్షన్లుగా మొత్తం ఫామ్ అయితే దట్ ఈజ్ క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటాము. క్రిస్టల్ లాటిస్లో యూనిట్ సెల్స్ అనేటివి దగ్గరగా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అ సాలిడ్ స్ట్రక్చర్. పారామీటర్స్ అనేటివి ఏ, బి, సి అండ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామాగా ఉంటాయి. అండ్ 6 పారామీటర్స్ దట్ ఈస్ ద ఏబిసి, ఇవేమో డిస్టెన్సెస్ అండ్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా అనేది యాంగిల్స్. The next one, unit cell. Unit cells 2 types. First one primitive unit cell, second one centered unit cell. Primitive unit cell ne simple unit cell antamu. Simple unit cell lo 8 corners చూస్తే unit cell structure చూస్తే యూనిట్ సెల్లో ఒక్కొక్క కార్నర్ దగ్గర 8 ఐటమ్స్ అనేటివి 1/8 పార్ట్ అరేంజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్. సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ సెకండ్ వన్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్గా ఉంటాయి. బాడీ సెంటర్డ్, ఫేస్ సెంటర్డ్, ఎండ్ సెంటర్డ్. బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో తీసుకుంటే ఇక 8 ఐటమ్స్ అనేటివి 8 కార్నర్స్లో అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ బాడీ పార్ట్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్గా మనం ఇక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే బాడీ పార్ట్లో ఒక యాటమ్ ఉంటుంది. ఆ ఒక యాటమ్ కూడా చుట్టూ అంటే యూనిట్ సెల్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి యూనిట్ సెల్లో ఆ యాటమ్ యొక్క స్పేస్ అనేది మొత్తం ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది. కాబట్టి 1గా తీసుకుంటాము. దట్ ఈజ్ అ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. అదే ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే ఇదొక ఫేస్, ఇదొక ఫేస్ అండ్ ఫ్రంట్ ఒక ఫేస్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఒక ఫేస్ ఉంటుంది. మొత్తం 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఈ 6 ఫేసెస్లో కూడా మిడిల్న ఒక యాటమ్ అనేది ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది. ఈ యాటమ్ ఏంటంటే 1/2 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 6 ఫేసెస్ 1/2 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. అండ్ కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ అనేటివి ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ 8 × 1/8 1 అవుతుంది. అదే ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ తీసుకుంటాము. 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ అంటే ఇక్కడ మనం యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ యూనిట్ సెల్లో 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్, ఇదొక ఫేస్ ఈ 2 ఫేసెస్ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ లేదా ఈ ఫేస్ ఈ 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ తీసుకుంటే దీన్నే ఎండ్ పార్ట్ అంటాము. సో ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ తీసుకుంటాము. 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్లో 1/2 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో 8 కార్నర్స్లో 8 ఐటమ్స్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ 1/2 పార్ట్ అనేది
1/2 పార్ట్ మాత్రమే అరేంజ్మెంట్ 2 × 1/2 1 అవుతుంది. దీస్ ఆర్ యూనిట్ సెల్స్లో 2 టైప్స్, ప్రిమిటివ్, సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ 3 పార్ట్స్, అది బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్, సెకండ్ వన్ ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్, థర్డ్ వన్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ని BCC అంటాము, ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ని FCC అంటాము, ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ని ECC అంటాము. ఇక్కడ చూస్తే డయాగ్రామ్స్ చూస్తే ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో 8 కార్నర్స్, సింపుల్ యూనిట్ సెల్ అన్నమాట. ఇక్కడ కార్నర్స్లో మాత్రమే యాటమ్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఫేసెస్లో కానీ బాడీ పార్ట్లో కానీ ఉండదు. దీన్నే ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అంటాము. ఇక్కడ ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఎంత అని చెప్తాము, 8 × 1/8 = 1. సో సింపుల్ యూనిట్ సెల్ ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఎంత అంటే 1. సో సపోజ్ మనం నెక్స్ట్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో ఫస్ట్ వన్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే, బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ ఉంటాయి అండ్ 1 యాటమ్ అనే సెంటర్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే ఈ స్ట్రక్చర్లో సెంటర్న ఒక యాటమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. బిలో డయాగ్రామ్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్. మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఓపెన్ స్ట్రక్చర్లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 8 యాటమ్స్ అంటే 1/8 పార్ట్, ఇది బాడీ పార్ట్ ఓపెన్ స్ట్రక్చర్గా తీసుకుంటే అబోవ్ ద నుంచి ఒక యాటమ్ని మనం అక్కడ వేస్తే సో బాడీ పార్ట్లో సెంటర్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఒక యాటమ్ అనేది చుట్టూ ఈ యూనిట్ సెల్ మొత్తంలో ఈ యాటమ్ అనేది యూనిట్ సెల్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. కాబట్టి అంటే ఫేసెస్లో 1/2 పార్ట్, కార్నర్స్లో 1/8 పార్ట్ ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ బాడీ పార్ట్లో మాత్రం టోటల్ యాటమ్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద బాడీ పార్ట్ అనేది 1 అని చెప్తాము. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 2. ద నెక్స్ట్ వన్ ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్లో కూడా 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 6 ఫేసెస్లో కూడా 1/2 పార్ట్ మాత్రమే అక్కడ తీసుకుంటుంది. 1/2 పార్ట్ తీసుకొని 6 × 1/2 = 3గా చెప్పచ్చు. అండ్ 8 కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ అనేటివి 1/8 పార్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ఫేస్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఎన్ని టోటల్ 4. సో FCCకి ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఎంత అని చెప్తే 4 అని చెప్పచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్. ఇన్ ఈచ్ ఎండ్ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఎండ్ పార్ట్స్ 2 ఆపోజిట్ ఫేసెస్ మాత్రం తీసుకుంటాము. ఆపోజిట్ ఫేసెస్లో 2 యాటమ్స్ కూడా 2 ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేటివి డివైడ్ చేస్తాయి. సో 2 × 1/2 దట్ ఈస్ అ 1 యాటము. అండ్ మన డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే 8 కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ అండ్ 2 యాటమ్స్ అనేటివి 2 పార్ట్స్లో 2 ఫేసెస్లో అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో 1/2 పార్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. దీన్ని ర్యాంక్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ 2 అంటాము. The next one, primitive unit cell, face centered unit cell, body centered, end centered unit cell ranks తీసుకుంటే rank of unit cell simple కి 1, face centered కి 4, body centered కి 2, end centered కి 2. ద నెక్స్ట్ వన్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్. ఇక్కడ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ అంటే వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అరేంజ్మెంట్ని బట్టి క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్, టెట్రాగ్నల్, ఆర్థోరాంబిక్, మోనోక్లినిక్, పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ అనేటివి. క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ ప్రిమిటివ్ బాడీ ఫేస్ ఉంటుంది, టెట్రాగ్నల్లో ప్రిమిటివ్ బాడీ ఉంటుంది, అండ్ ఆర్థోరాంబిక్లో ప్రిమిటివ్ బాడీ ఫేస్ ఎండ్ ఉంటుంది, మోనోక్లినిక్లో సింపుల్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ద క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్, వైట్ tin oxide is the tetragonal, and rhombic sulfur is the example of orthorhombic, monoclinic sulfur is the example of monoclinic. The crystal system triclinic తీసుకుంటే పొటాషియం డైక్రోమేట్, కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రైక్లినిక్. ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ మాత్రమే పాసిబుల్ వేరియేషన్స్ ఉంటుంది, అంటే 8 కార్నర్స్లో 8 ఐటమ్స్. హెక్సాగనల్కి కానీ రాంబోహైడ్రల్కి దీస్ 3 ఆర్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ మాత్రమే పాసిబుల్ వేరియేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే హెక్సాగనల్కి గ్రాఫైట్ అండ్ రాంబోహైడ్రల్కి కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ సిన్నబార్ అంటాము, దీన్నే మెర్కురీ సల్ఫైడ్ అంటాము. దీస్ 2 ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ of rhombohedral.
బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే డబ్ల్యూహెచ్ బ్రాగ్ హ్యాజ్ ప్రపోజ్డ్ అన్ ఈక్వేషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే 2 లేయర్స్ సాలిడ్ స్టేట్లో రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్తో కాన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ అనేటివి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో అందులో 2 లేయర్స్ తీసుకుంటే ఆ 2 లేయర్స్లో ఎక్స్రేస్ని మనం డిఫ్రాక్ట్ చేస్తే ఇండ్యూస్ చేసినప్పుడు సమ్ యాంగిల్స్తో అవి డిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి. సో యాంగిల్తో డిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు లాంబ్డా వేవ్ లెంగ్త్తో ఎక్స్రేస్ని మనం ఇండ్యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అక్కడ ఒక సమ్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ అ టీటాతో డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అంటే ఇక్కడ మనం 2 లేయర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్రేస్ అనేటివి ఆ లేయర్లోకి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో చెప్పడాన్ని డి అంటాము. వీటి మధ్య రిలేషన్స్నే బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అంటాము. సపోజ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ రే సెకండ్ రే, సో డి ట్రావెల్ చేసింది ఈ ఫస్ట్ లేయర్ కి సెకండ్ లేయర్కి డి డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఈ రే డిఫ్రాక్ట్ అవ్వడానికి టీటా, ఈ రే డిఫ్రాక్ట్ అవ్వడానికి టీటా. సో డి సైన్ టీటా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ సైన్ టీటాకి లాంబ్డాకి మనం ఇక్కడ రిలేషన్ తీసుకుంటే 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటాము. ఫస్ట్ పాత్ డిఫరెన్స్ సిబి ప్లస్ బీడీ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. తర్వాత 2 ట్రయాంగిల్స్ని తీసుకుంటాం. 2 ట్రయాంగిల్స్ని తీసుకున్నప్పుడు 2 ట్రయాంగిల్స్ని తీసుకుంటాము. ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్లో సిబి ఏబిసి తీసుకుంటాం, ఏబిడి తీసుకుంటాము. సో టోటల్ వాల్యూ బీడీ డి సైన్ టీటా వస్తుంది. సో 2d సైన్ టీటా ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. దిస్ ఈస్ ద బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్. ఎన్ ఈజ్ ద ఇంటీజర్, ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ 1 2 3 సో ఆన్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్. ఎన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్. థ్యాంక్ యూ.